Welcome to my world. It's the world of Harry Potter. It's slightly scary at first. Get used to it. 케이티의 방은 기념품 가게를 그대로 옮겨놓은 듯 온 사방이 해리포터 천지다. 자칭 넘버원 해리포터 팬답게 11년 동안 전 세계를 돌아다니며 수집한 물건들이다. Dress up in gold and 마법의 공 골드 스니치는 아예 몸에 새기기까지 했다. It's also. I brought this back from London. This is a giant banner that was hung up at the London Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 premiere that I waited 4 days in line for. hand me my drink. It looks like a normal wand, but I got it in Scotland in 2007. 스코틀랜드, 에딘버러, 런던. 해리포터가 있는 곳이라면 어디든 찾아갔다. 24살의 그래픽 디자이너인 케이티에게 해리포터는 열정을 가르쳐줬다. 영국의 옥스퍼드시. 2001년 해리포터 영화를 개봉한 이후 이곳은 해리포터 팬들의 성지가 됐다. Now, this is a shot in the actual film where the children came off of the boats. They walked up the stairs behind me. 영국 수상을 무려 13명이나 배출한 유서 깊은 학교인 크라이스트 처치. 해리포터를 만난 순간 관광지로 제2의 전성기를 누리고 있다. 이야기의 힘은 참으로 대단하다. She created a whole new world. 바야흐로 이야기가 돈이 되는 시대, 스토리노믹스의 시대다. LA의 한 가게에선 호그와트 마법학교의 동창회가 열렸다. 마법사 복장을 한 이들은 영화 속에서 방금 빠져나온 인물처럼 해리포터의 판타지에 빠져있다. I'm Professor Trelawney. I teach, what do I teach? I teach divination. I look at by your eye. Remember the highest. Put it up. No. That's gonna go up right in a minute. 이곳에 모인 사람들은 그들만의 즐거운 시간을 갖는다. Leaning this way a bit. Okay, we gotta balance it out a little bit. 모두들 탑쌓기 게임에 열중이다. Okay, everybody back up slowly. All right. 호그와트 마법학교 동창회는 남녀노소 불문이다. 할머니부터 어린아이들까지 누구나 동창회원이 될 수 있다. If you guys want to wait. 팀을 나눠 탑쌓기 게임을 하는 중에도 모두들 자신만의 마법을 걸기 위해 눈빛이 사뭇 진지하다. Weak part. And it's helped us to have the party facility because the people who are into Harry Potter want to have parties here because they get the feeling that they're in Harry Potter's world, having a birthday party or a banquet or a office party or whatever it may be. Another Hermione. 행사의 하이라이트는 닮은 사람 선발 대회. 헤르미온느와 론, 그리고 해리포터. 책과 영화는 끝났지만 사람들은 여전히 해리포터를 즐기고 있다. In third place was the Dementor. The Dementor's still here. 어린이 책에서 시작된 해리포터 신드롬은 이제 전 세대를 아우르는 문화 현상이 됐다.
It sounds like yes, they do it every They month. do it every month. This was our first time, This is our and first it was time, a yeah. lot of fun. And it's wonderful because you get to meet people that you wouldn't necessarily meet otherwise. 도대체 세대를 초월해서 이 모든 이들을 사로잡을 수 있었던 비결은 무엇일까? 어떤 마법을 부린 것일까? The thing that we found on behalf of the Harry Potter brand that was the most universal was the friendship among Harry, Ron, and Hermione. That's what appealed to young people, was that sense of wanting not always to be Harry, but to be one of the three of them and to benefit from a friendship. 열두 개가 넘는 출판사의 거절을 받고 어렵게 세상의 빛을 본 이야기. 4억 5천만 부라는 경이적인 판매 권수를 올리는데 인터넷과 영화가 한몫 거들었다. 책과 영화가 매년 경연으로 나오거든요. 상호 프로모션을 하고 있는 거죠. 그래서 책이 써지는 기간 동안에 사람들이 이거에 대한 관심이 꺼지는 시기를 그 전편 영화가 들어와 주는 거죠. 이러면서 그 영화의 전편의 그 영상 이미지가 그 다음 후편 책을 읽는데 도움이 되는 거예요. 해리포터 신드롬이 10년을 이어올 수 있었던 데는 팬들의 힘도 크다. 해리포터 팬인 오텀 씨의 집. 여느 팬들처럼 그녀의 방에도 호그와트의 마법이 꿈틀대고 있다. 이야기를 즐기는 방법은 다양하다. 기념품을 수집하는 것뿐만 아니라 오텀 씨는 팬픽 작가로 활동 중이다. J.K. Rowling's stories are beautifully written and perfect, but they're told from a limited point of view. They're told from through Harry's eyes. So we don't get to see what happens to some of the secondary and tertiary characters. 해리포터 팬들이 쓰는 또 다른 해리포터 이야기. 이 속에서 이야기는 다양한 변주를 통해 새롭게 태어난다. I have no idea if it's anything like what J.K. Rowling imagined. I would love to pick her brain and find out, but this is what I think happens. 그녀가 글을 쓰는 팬픽 사이트만 해도 50만 편이 넘는 해리포터 팬픽이 올려져 있다. 조앤 롤링의 해리포터는 끝났지만 이곳엔 영원히 끝나지 않을 이야기로 남아있다. 주말 오후 대학 캠퍼스에 모인 스포츠 동호회. 이들의 운동 도구는 다소 이색적이다. 다리 사이에 빗자루를 끼고는 뭘 하려는 걸까? 빗자루를 타고 하늘을 나는 대신 빗자루를 잡고 운동장을 달린다. What I really like about it is that it has all the trappings of a real sport, but you also get sort of the magic and a little bit of the sense of the ridiculous. Like, we're on brooms, we're not taking ourselves too seriously. 상상이 이곳에선 현실이 됐다. 다만 마법이 사라진 현실은 좀 우스꽝스러울 뿐이다. 잡는 팀이 이기는 골드 스니치는 날개 대신 양말로 꼬리를 달았다. 미국의 퀴디치 대학팀은 300개가 넘는다. 게다가 퀴디치 월드컵도 있다니 팬들만의 전유물은 아닌 것이다. I'm alright. The Harry Potter books aren't really a driving force behind me personally playing. I know some other teams are really big on Harry Potter, but I think it's kind of an entity of its own. LA의 유일한 해리포터 전문 매장엔 언제나 손님들이 끊이지 않는다. 다양한 캐릭터 상품과 의상, 마법 소품 등 이곳엔 나이에 상관없이 모든 이들이 찾는 상품들이 있다.
스탠 씨는 7년 동안 이 가게를 운영해왔다. 이제 해리포터 시리즈도 끝나고 한때의 열풍은 아닐까 우려도 했다. I started thinking about that about 3 years ago when the final book came out. One of the things that happened around that time was that Universal decided to build a Harry Potter theme park in Orlando, Florida. And I felt if Universal has enough confidence in the franchise to build a theme park when the movies are ending, then I guess I should have confidence in that franchise as well. 지난해 6월 올랜도 유니버셜 스튜디오에 세계에서 유일한 해리포터 테마파크가 문을 열었다. 영화 세트장을 그대로 옮겨놓은 듯한 이곳엔 올 상반기 동안 관광객이 지난해 대비 60% 이상 증가했다. 호그와트 마법 학교로 향하는 특급 열차를 타고 관광객들은 제일 먼저 호그와트 마법 학교로 향한다. 호그와트에 들어서면 교복을 입은 학생들이 안내를 자처한다. We're students in Hogwarts. So we've got dormitories upstairs where we stay. Each house has a dorm for themselves. Let's just hope it doesn't burn down the alley. 영화에서 봤던 액자 속 인물들과 인사를 한 뒤 특별한 사람을 만나러 간다. So here is the headmaster, the principal, basically. More guests. Welcome, welcome. 영화와 똑같은 정교한 재현에 사람들은 그대로 해리포터 속으로 몰입한다. And wizardry. For centuries, Hogwarts has educated scores of young men and 현실에서 만나는 이야기는 자연스럽게 소비로 이어진다. 해리포터가 마법 지팡이를 구입했던 가게 안에는 각종 기념품들이 관광객들을 유혹한다. I want one. I want one. It's Diana's. Nice. I like my wand because it has the snake over the little. 여기서 가장 인기 있는 품목은 바로 마법 지팡이. 4, 5만 원을 넘는 고가지만 사람들은 기념품을 사는데 주저하지 않는다. 해리포터 테마파크가 문을 연 후 올랜도 유니버셜 스튜디오의 영업이익은 79%가 증가했다. 이른바 해리포터 효과. 성공한 이야기는 일자리를 만들고 또 다른 산업에 불을 지핀다. 그 어떤 경기부양책보다 강한 힘이 있다. 지난 8월 서울의 한 극장에선 특별한 상영회가 있었다. 마당을 나온 암탉의 100만 관객 돌파를 축하하는 자리였다. 한국 애니메이션으로서는 최초로 100만 관객을 넘어선 것이다. 좋은 애니메이션을 만들면 훌륭한 결과가 나올 거라고 생각을 했지만 실제적으로 이렇게 100만, 150만이라는 새로운 기록들을 만들어내는 결과를 보고 굉장히 보람을 느낍니다. 그리고 이날 이후로는 정말 마당을 나온 암탉이 한국 애니메이션에서 새로운 역사를 쓰는 더 나은 기록까지 만들어 나갔으면 하는 바람이고요. 미국, 일본 애니메이션을 저희 애니메이션이 다 눌렀거든요. 너무나 기쁜 날인데 다들 기뻐해 주시고요. 언제나 새로운 도전은 했지만 번번이 좌절해야 했던 한국 애니메이션. 그 난관은 스토리와 시나리오의 완성도였다.
암탉과 천둥오리 모자의 이야기를 다룬 마당을 나온 암탉은 베스트셀러 동화를 원작으로 했다. 거기다 무려 6년이란 시간을 투자해서 만든 작품이다. 책도 굉장히 인상 깊었는데 또 책이랑 이 영화 보는 거랑 또 달라요, 뭔가. 상상하면서 보니까 아 이렇게 되겠구나 그러면서 되게 흥미진진하게 봤는데 이거는 굉장히 감동 있게 봤던 것 같아요. 이후에도 200만 관객 돌파해 중국의 2,000개 극장에서 동시 개봉하는 등 지금도 선전하고 있다. 동화, 애니메이션, 영화 제작에 있어서 내로라 하는 세 사람이 모여 하나의 기록을 만들어냈다. 100만 부가 넘게 팔린 그 베스트셀러를 원작으로 하고 있다는 것 때문에 관객들이 일단 사전에 신뢰도와 인지도가 있었던 것 같고요. 그리고 또 정작 영화는 전 세대가 공감하는, 그러니까 아이들만 좋아하는 애니메이션이 아니라 아이들과 그리고 아이들의 손을 잡고 온 어른 세대까지도 같이 만족시켰던 것이 아마 가장 큰 이유가 아닌가라는 생각을 합니다. 아동문학에서 100만 부 돌파라는 흔치 않은 현상을 만든 책 마당을 나온 암탉은 다양한 형태로 무대에 올려진 소위 검증된 명작이다. 그럼 어쩌려고? 난 암탉이야, 암탉. 난 엄마야. 오잉? 엄마가 더 걱정이야. 날 수도 없고 헤엄도 못 치고 꽉. 제가 즐거운 거는 이게 연극도 될 수 있었고 국악으로도 무대에 올려질 수 있었고 또 영화가 만화 영화가 될 수도 있었다, 애니메이션이 될 수도 있었다, 이런 걸 지켜보는 재미가 있어요. 그런 베스트셀러를 바탕으로 했는데도 애니메이션용으로 각색하는 데만 무려 3년을 투자했다. 근데 너 참 웃기게 생겼다. 응? 요것이 초장부터 남의 캐릭터를 가지고 시비요. 소문대로 살짝 맛이 가버렸나 보네. 그래 반가워. 난 잎사귀야. 넌 누구니? 난 말이요, 이곳의 공인중개사 또는 리빙 컨설턴트라고 불러도 되고 힘들면 그냥 수달이라고 불러. 수달. 잘 알려진 원작이다. 그리고 또 문학작품으로 검증받은 작품이다. 이런 것을 영화할 때는 거기에 따른 그 독자층 또 좀 영화로 치면 잠재 관객들의 신뢰도가 좀 더 플러스가 되겠죠. 하지만 어쨌든 영화 작업이라는 것은 그것이 원작 콘텐츠가 있든 아니면 오리지널 시나리오에서 출발했든 그 완성도 있게 표현해야 되는 것, 그리고 영화적으로 보여줘야 된다는 것, 그것은 가장 필요한 숙제죠. 감독님이 이 초록이 눈물을 그려놓을 거라고 분명히. 그럼 자기는 씩씩하게만 해줘도 되게 슬퍼. 이거 화이팅이야, 화이팅. 내가 가장 높이 날고 가장 용감한 탄탄한 이야기에다 더빙 또한 그림을 완성하기 전과 완성한 후 두 차례에 나눠 하는 등 영화적 완성도에 공을 들였다. 야호! 이렇게 급브레이크를 밟을 수 있는 건 나밖에 없어. 난 말이요, 이곳의 공인중개사 또는 리빙 컨설턴트라고 불러도 되고 힘들면 그냥 수달이라고 불러. 넌 이미 가장 용감한 내 아가야. 엄마. 초록아. 우리 초록이 멋지다. 원작이 그렇게 훌륭하지 않았다면 그 오랜 세월을 꿋꿋하게 한 작품을 향해서 버티기가 쉽지 않았을 것 같아요. 동화라는 것은 아이들이 읽는 것이고 유치한 것이고 그리고 어렸을 때나 보는 그런 거라고 많이들 생각하시거든요. 근데 그렇지 않다라는 거를 결과로 보여주신 것 같아서 이번에 이 작업이 저는 만족스러워요. 애니메이션의 흥행 성공으로 관심은 다시 책으로 이어지고 있다. 거기다 얼마 전엔 영화판 그림책까지 출간돼 다양하게 이야기를 접할 수 있게 됐다. 문화산업이 혈관이라면 이야기는 그 안에 흐르는 혈액과도 같다.
문화산업의 규모와 예산이 점점 커져갈수록 이야기를 찾는 건 절실한 생존의 문제다. 방송 콘텐츠를 사고 파는 방송 영상 견본시. 올해는 전 세계 50개국 231개의 회사가 이곳에 참가했다. Well, this is a good opportunity for us to see what's available in the market for animation, for movies, and of course dramas. Korea is the country that is furthest along in its penetration of the international marketplace. So in my job at Kidscreen, we have been seeing Korean animation in the market for probably 6, 7, 8 years, and it's really exciting. The content that comes out of Korea is well renowned as being excellent technically. 애니메이션을 비롯해 해외 판매가 높은 콘텐츠는 단연 드라마다. 드라마의 한류 붐은 한때라는 비판도 있었지만 여전히 아시아 시장에서의 러브콜이 이어지고 있다. 2002년 이후 꾸준히 증가해오던 드라마 수출이 2000년대 중반부터 주춤하기 시작했다. 그러다 다시 2009년부터 1조 원 규모로 상승 중이다. 드라마 한류의 출발점은 2002년에 방송된 겨울연가다. 당시 욘사마 열풍을 일으키며 3조 원의 경제 효과를 가져왔다. Story is good. We translate Korean drama to China to reproduction again. It's very popular because the story is very tight, and then can let you happy and then you cry. It's a very good story. Korean story is very well. 성장하고 있는 중국 시장과 여전히 우리 드라마의 최고 수입국인 일본. 이러한 현재의 반응을 이어가려면 무엇보다도 신선한 이야기가 필요하다. 새로운 스토리 라인을 개발하고 그런 스토리를 담보한 드라마만이 앞으로는 경쟁력을 가질 수 있고 또 그런 드라마가 나와줘야지 한류가 계속 유지될 것이다 이런 생각을 해봅니다. K-팝의 인기와 더불어 최근엔 아이돌 배우들의 등장까지 드라마에 힘을 실어주고 있다. 그래도 가장 중요한 것은 분명 이야기에 있다. 어떤 이야기인가가 사실 일단 제일 중요하고요. 그리고 두 번째로는 워낙 이제 한류 스타분들이 많으시니까 어떤 분들이 나오실지에 대한 기대감 많이 찾고 계세요. 일본에 있는 업체들도 한국 드라마에 참여하고 싶은 니드가 많다. 드라마 한류의 명맥을 이어가기 위해서 드라마 제작사들은 생존을 건 이야기 전쟁 중이다. 언어는 안 통하지만 똑같은 거죠. 정서가 얘기하는 게 이것도 청춘물이고 구성 자체에 대한 부분이 문제가 좀 있어가지고 원활하게 되질 않더라고요. 그러니까 톤 자체는 괜찮았었어. 톤. 근데 이제 구성 자체. 대본은 전적으로 작가의 몫이지만 경쟁력 있는 콘텐츠를 만들기 위해서는 기획자들의 아이디어가 보태져야 한다. 똑같이 느낀다는 거지. 계속 수정의 연속이니까 좀 킵을 해놓고 최종적으로 한 번에 수정하자라고 얘기했거든요. 지난해 이곳에서 제작한 성균관 스캔들은 소설을 원작으로 한 작품이다. 이야기를 찾기 위한 기획자들의 안테나는 세상사 모든 일에 향해 있다. 뭘 찾는다라는 게 뭐 어쨌든 뭐 그 근방을 찾는 거 그 이상으로 굉장히 힘든 건 분명합니다. 그래서 소재에 대한 부분들은 항상 많이 열어놓고 저희도 많이 봐야 되고. 이 회사의 기획팀장인 윤희경 PD의 일과는 이메일 확인부터 시작된다. 그녀의 메일함은 작가들의 드라마 기획안으로 가득하다. 일주일에 한 2-3개 정도는 꾸준히는 오는 것 같아요. 네, 작가님 안녕하세요. 신인 작가의 기획안이라 할지라도 반드시 모니터를 해서 보내준다. 원석은 어디에 숨어 있을지 모르기 때문이다. 방향을 다시 잡으셔야 되는 게 아닐까 하는 생각 들었어요. 네. 아유,
사실 끊임없이 뭔가 새로운 거를 보려고 노력을 하는 게 아차하는 순간에 다른 쪽에서 그런 드라마가 나오게 되는 경우가 되게 많이 있거든요. 정말 뺏기면 안 된다. 내가 먼저 해야 된다는 그런 것 때문에 생각하면 전쟁터라는 말이 진짜 과언이 아닌 것 같아요. 누가 먼저 발견하느냐. 그래서 서점의 신간 코너는 내 집 드나들듯 꾸준히 찾는다. 마치 보물찾기를 하듯 숨겨진 이야기를 찾아 나선다. 요즘에는 이런 식으로 영화화된 소설들이 많이 팔리는 경우도 많고 보면은 되게 그런 게 있는 것 같아요. 영화와 출판, 드라마, 이야기 산업 아래 있는 모든 분야는 새로운 이야기를 갈망한다. 한정된 이야기꾼으로는 분명 한계가 있다. 아무래도 계속해서 창작하고 새로운 시선들이 들어와줘야 된다고 생각을 하거든요. 조금 더 훨씬 시대인들이 많이 등장할 수 있는 계기가 많이 만들어지면 좋을 것 같아요. 전 세계 만화 시장의 60%를 차지하는 일본. 만화 강국답게 일본 만화는 전체 출판 시장의 4분의 1을 차지한다. 도쿄 도심의 한 서점, 9층 건물 중 한 층이 모두 만화로 구성돼 있다. 벽에는 유명 만화 작가들의 그림과 사인들로 가득하다. 종류별로 다양한 단행본과 100여 종이 넘는 만화 주간지. 만화 시장 규모만도 약 3조 원이 넘는다.大体月に5万冊以上売れてまして、大体店全体の売り上げの10% ぐらいになってます。やっぱり一番多いのは20代から30代の男性女性若い人が多いんですけども、割と幅広い年配の人も来られますし、幅広い層の人が来ていただいています。 일본 만화는 대체적으로 TV용 애니메이션으로 함께 제작된다. 그러다 보니 팬층 또한 다양하다. 40년 동안 연재를 이어온 만화가 건재할 수 있는 것도 이런 일본 만화의 힘일 것이다.こちらが純駆動池袋店の今週の売上ランキングの場所になります。1位が講談社から出ているハルシオンランチの2巻ですね。で2位が今集英社から出ている人気の青のエクソシストの最新巻の7巻で3位が今度映画化されます蛍火の森へというのの愛蔵版が出直しで出てるものになってます。 최근엔 드라마로 제작되는 작품이 부쩍 늘고 있다. 꽃보다 남자는 대만, 일본, 한국에서 드라마로 제작될 정도로 인기가 높았다. 2000年に入ってぐらいからじゃないですかね。この割と原作のありきといいますか、まず原作、特に漫画のウェイト大きくなってきてると思いますけども、アメリカのハリウッドの映画であれ、テレビシリーズももちろんですけども、韓国もそうですし、ヨーロッパの映画もそうですし、さまざまな世界の映像をもう気軽に見れるようになってきていて、ストーリーに対するハードルが上がってきている中でいくと、 시험 반드시 잘 볼 거다. 갑갑해라. 만화가 드라마나 영화화되는 경우는 우리에게도 흔한 일이다. 왜 제작자들은 만화를 선호하는 것일까? 눈을 감고 3초간 마음을 가다듬어라. 漫画の場合はもともと漫画の演出が映画とかドラマと極めて近いわけですよね。それからキャラクターみたいなもののパターンというものもはっきり作り上げていますから、つまりあまり深く考えないで右から左にドラマに移植しやすいわけですよね。 일본 이야기 산업의 뿌리가 되는 만화.
그 출발은 아톰의 아버지인 데스카 오사무에서 시작됐다. 아톰으로부터 반세기가 넘도록 만화 왕국의 왕자를 유지할 수 있었던 힘은 무엇일까? (100년이) 넘는 일본의 대표적인 출판사. 이곳에서 발행하는 만화 잡지는 40개에 달한다. 만화 편집자들은 새로운 작가를 발굴하고 이야기를 개발하고 조율하는 기획자의 역할을 한다. やっぱり一番大切なのは絶えず新しい才能、新しい、漫画家さんのパワーのある方、あるいは漫画の原作を書かれるパワーのある方を見出して、それを育成していくということですね。時間かかったりするので、そうするとちょっと 만화 주간지엔 신인 작가를 발굴하기 위해 매주 한 페이지 분량의 새로운 작가를 소개하는 코너도 있다. 1ページ漫画を書いてもらって、新人賞でモーニングの場合は3ヶ月に1回そういう賞を出してますけれども、で新人作家さんがその度ごとに10人ぐらいは受賞されますんで、年間に40人から50人ぐらいのいわば漫画家の卵というべきとしてが生まれるわけなんですが。 도쿄의 한 만화 애니메이션 전문학교. 이곳 벽에 붙어있는 재학생 현황표에는 독특한 사항이 언급돼 있다. 카도카와 서점이라고 거기 소년 에이스라는 이 만화의 편집자가 지금 붙어있다는 거죠. 편집자가 붙었다는 건 신인 작가로 키워지는 걸 의미한다. 学校の方に編集部の方に来ていただいて、1日で学校に10社以上の編集部が集まって、そこに順に作品を見せて回ることで1日に何社もの編集部の方に作品を見せることができるという企画があります。 매년 10월이면 이 학교에선 출판사 편집자들이 모이는 코믹 오디션이 열린다. 이맘때면 학생들은 오디션에 응모할 작품들을 준비하느라 여념이 없다. 교사들은 학생들의 이야기와 그림 하나하나 모니터를 해주며 오디션 준비를 돕는다. 縛られすぎてたんじゃないのかしらみたいなことが、そうじゃない、その過去のことじゃなくて、今も見ていたい、あなたのことを見ていたいんだっていう。まだわからないですけど、この後10月にあるコミックオーディションというものがあるんですけど、それで出版社の方に見ていただけたらと思ってます。 학교를 졸업하면 유명 작가의 문화생으로 가는 경우도 많지만 대체로 코믹 오디션에서 출판사와 연결되는 것이 학생들의 바람이다. この目安引いたせいでここだよ。 나츠미는 지난해 코믹 오디션을 통과했다. 頑張って作品を書いて、それを見せて、でなんか自分のその雑誌の作風に合ってるからっていうことで名刺もらって、なんか他にもまた作品書いたら持ってきてくださいって言われて、で何度か持ち込みをまたその担当さんに持ってったりして、今はネームを見てもらうやり取りをしてるんですよ。 데뷔하기 전까지는 여전히 잡지 신인상에도 응모할 예정이라고 하는데 데뷔하는 게 힘들긴 하지만 응모할 곳이 많다는 건 예비 작가들에게 희망이 아닐까? 日本では全部の雑誌で新人賞やってるわけだから、どれかに入れるんですよ。ちょっとプロになれそうな人。その中で切磋琢磨していくから、要するにデビューするチャンスは多いけども、潰れるチャンスも多い世界っていう世界ができたから、日本の漫画進化したと思いますけど。 국내에서도 유명한 만화 마스터 키튼, 빌리벳, 몬스터, 20세기 소년의 스토리 작가인 나가사키 다카시 씨. 그는 일본의 대표적인 만화 스토리 창작자다. 그가 한국을 찾았다. 한국 창작자들과의 만남의 자리였다. 많은 사람들이 공감하는 그 재미있고 감동적인 스토리의 가장 중요한 요소는 무엇이라고 생각하십니까? まず自分たちが面白いと思う
信じるということだと思います。要するにその東京壊滅末が 만화, 드라마 등 우리 이야기 시장에서 신인 작가가 들어갈 수 있는 문은 대단히 좁다. 설사 그 문을 통과했다 하더라도 프로의 길은 쉽지 않다. 전문 교육도 프로로서의 방법도 스스로 찾아서 해야만 한다. 一人でプロになれる人もいるんだけど、そんなにいないですよ。100人1人ぐらいしかいないから。残りの99人のうちの50人ぐらい引き上げられるんです、日本は。それはコーチがいるから。 올해 29살의 정혜민 씨. 대학에서 문예 창작을 전공한 그는 시나리오 작가로서의 첫 작품을 준비 중이다. 8개월 동안 작업한 첫 시나리오. 저희 동료. 저한테는 이제 선배가 없잖아요. 내가 옛날에 이렇게 했더니 잘 됐다. 스스로를 믿을 만한 근거가 필요한데 아직은 그러면 저한테 좀 부족하죠. 뭘 해도 불안하고. 뭘 해도 불안한 것이 초보의 마음이다. 갓 작업한 첫 작품을 들고 만난 사람은 벌써 왔네. 영화 제작자 차승재 교수다. 지난 1월부터 차 교수는 정혜민 씨의 멘토 역할을 하고 있다. 이게 시나리오 나온 걸? 마치 초등학생이 숙제 검사를 받듯 차 교수의 반응을 살피는데 마침 전입신고를 마치고 오는 재민이 전입신고는 끝났니? 예, 끝났습니다. 내가 그 이제 족구를 네, 너 족구를 해. 이겼으니까 우와 하고 그 사이에 에피소드는 이제 뭐 공작좀 풀리고 뭐 그런 것들은 다 있어. 도망가기 위해서 이 스토리를 만드는 거는 거꾸로 답은 아니야. 그렇잖아. 도망가는 게 재밌나? 멘토로서의 역할은 여하튼 이 작품이 시나리오로 잘 쓰여져서 제작 가능성이 있고 제작사가 생기고 뭐 투자가 될 때까지는 멘토를 해야죠. 그러니까 시나리오의 완성을 위한 멘토니까. 정혜민 씨와 차승재 교수의 인연은 스토리 공모전에 당선되면서 시작됐다. 영화, 드라마, 애니메이션 등 다양한 콘텐츠로 개발할 이야기를 찾는 공모전이었다. 많은 작가들에게 기회를 주고 그 기회를 가진 작가들이 좋은 이야기를 좀 많이 만들어달라. 좋은 영상을 만들 수 있는 기본 내는 이야기를 만들어달라는 뜻에서 스토리 공모대전을 열게 된 거죠. 상장 우수상, 작품명 그라운드 제로, 수상자 김도형. 작품명 야경꾼 일지, 수상자 방지영. 작품명 과홍리의 스파이, 수상자 정혜민. 지난해 12월 공모전에 당선되면서 정혜민 씨는 시나리오 작가 지망생에서 신인 작가로의 첫 발을 내딛게 됐다. 덕분에 작업실도 생겼다. 재능을 믿고 꿈을 밀고 나가기엔 작가라는 직업의 미래는 캄캄하기만 했다. 그 순간 다가온 행운. 물론 이제부턴 창작의 고통과 싸우는 일만 남았다. 요즘은 재밌어 죽겠죠. 요즘은 재밌어 죽겠죠. 왜요? 다 새로운 거잖아요. 만나는 사람들도 여태까지 만나보지 못했던 사람들이나 저보다 한참 위에 계신 선배님들한테 직접적으로 코치를 받을 수도 있고. 영화로 제작되기까지 갈 길은 아직도 멀지만 꿈을 향해 첫 발을 내딛는 신인 작가에게는 이 순간의 고통조차 즐거움이다. 창작자를 발굴하고 지원하는 것만으로 이야기를 찾는 작업은 해결되는 것일까? 이야기 산업의 메카인 할리우드. 이곳에 한국의 드라마 제작자들이 모였다. 일반적으로 되게 성공하는 작품들을 보면 미국 드라마의 창작 시스템을 배우기 위해 마련된 자리다. 미국 드라마 제작의 특징은 집단 창작에 있다.
writers discuss what stories they want to tell for each episode and what stories they want to tell over the course of the season. 우리의 경우 작가가 1명에서 3명 정도인데 비해 미국 드라마는 적게는 10명, 많게는 20명의 작가군이 함께 작업을 한다. War isn't good for creativity and good story. 대사감이라든지 풍이라든지 이런 게 아주 미묘하지만 사실 다르거든요. 사람마다 똑같이 작품 써도. Well, what I try to do as a writer on staff is get as close as possible to the voice of the characters of the show. Because a good television writer can mimic, can copy characters. That's the best television writers. I want to get your voice. If you're the head writer, I want to try and get your voice. 여러 명의 작가가 하나의 목소리를 만들어내는 것. 그것이 미국 드라마의 시스템이다. 많은 사람들한테 자기 아이디어와 비전을 공유하고 거기서 아이디어를 얻고 그래서 많은 것들을 흡수할 수 있다는 장점, 그래서 검증 과정을 여러 번 거칠 수 있다는 것, 그런 것들이 최대의 장점이 아닌가 싶어요. LA 거리를 달리다 보면 도처에서 드라마 광고판을 보게 된다. 영화뿐만이 아니라 이제 드라마, 연예 프로그램은 미국의 큰 수출 상품 중 하나다. 우리에게도 친숙한 로스트와 프리즌 브레이크를 쓴 모니카 메이서 작가. 한국계 작가인 그녀는 로스트를 쓸 때 배우 김윤진을 중심으로 한 한국 캐릭터를 만들어가는데 중요한 역할을 했다. Oh yes. Good. 이놈이랑 뭐 하고 있어? Somebody made an anonymous phone call. Whoever made that call couldn't have seen Lincoln. How do you know? No one touches the seal. No one. Wow, I was really surprised to see those. Some of them it's been a couple of years, like Lost and Prison Break, but it's nice to see them. Okay, except that. 그녀가 생각하는 미국 드라마의 경쟁력은 무엇일까? So there is a huge priority on the network and studio side to make sure that they have an international market. Where I think too, just the tradition of storytelling in our country, I think we have a very diverse country. You know, there are African Americans, Asian Americans, Italian Americans, Mexican Americans. We have a very diverse population, so then hopefully that is reflected in the writing staff as well. So you're going to get a lot of different stories because our culture is so diverse, and I think that also may help our success. 다양한 문화가 만들어내는 미국의 이야기 시장과 우리의 환경은 분명 다르다. 이화여대 류철균 교수와 연구진은 이야기를 만들어내는 데 도움이 되는 스토리텔링 가이드 프로그램을 개발 중이다. 작성하는 그런 스토리를 텔링하는 모델뿐만 아니라 지금 저희가 이 매핑하고자 하는 거는 보편적인 이야기 구조를 데이터베이스화해서 가장 적절한 이야기 형식을 제공하는 것이 프로그램의 목적이다. 작가들로 하여금 다시 새로운 창작을 하게 하는 4가지 큰 모듈로 되어 있는 거고. 섹스피어가 그토록 많은 작품을 썼지만 섹스피어가 발명한 프로는 거의 없었어요. 이야기 형식은 이미 있었던 것이라는 거죠. 이야기가 없으면 콘텐츠 산업도 없다. 이야기를 생산해내는 방법, 그것을 찾는 연구는 계속될 것이다. 누구나 쉽게 스토리를 쓸 수 있고 그 스토리가 또 쉽게 콘텐츠를 만들 수 있고, 그래서 그 콘텐츠를 통해서 수익이 나서 다시 또 이런 영화나 애니메이션을 생산하려는 그런 의욕이 고취되는 그런 선순환 구조가 만들어지지 않으면 한번 어떤 개인적인 천재성에 기댄 생산 구조는 절대 오래 지속될 수 없다는 것이죠. 지난 8월 방송 영상 견본시, 이곳에선 드라마 제작사들의 투자 유치를 위한 제작 발표가 있었다. 스타 작가의 작품도 유명 배우의 캐스팅도 안 된 단지 이야기만 가지고 하는 발표다. 홍행 금지 시간 때 순찰하던 조선시대의 방범 순찰대입니다. 공중파 또는 TV 매체를 통해서 방송되는 것들이 현재는 그렇게 많지가 않은 상황이 있어서 이러한 기존 제작사들이 이러한
것들을 통해서 하나하나 새로운 작가님들을 만들어준다고 한다면 저희 제작사 입장에서도 더 많은 작가님들에 대한 풀을 넓힐 수 있다는 것 때문에 더욱더 활성화될 거고요. 오늘 여러분들에게 소개해드릴 프로젝트는 그라운드 제로라는 작품입니다. 한국컨텐츠진흥원에서 주최한 2010 스토리 공모 대전에서 우수상을 받은 작품이기도 합니다. 제가 볼 때는 오늘의 행사에서 조금 너무 초기 단계라고 생각은 하시지만 지금까지 스타 작가 위주의 드라마가 제작되는 환경에서 이제는 스토리라인 위주의 드라마들이 성공하는 시대가 올 거라고 개인적으로는 생각을 해서 초기 단계 시나리오를 저도 적극적으로 검토를 하고는 있는 상황입니다. 물론 투자 쪽에서 초기부터 투자를 집행하기에는 좀 어려운 면이 있지만 결국 탄탄한 스토리가 성공을 할 수 있다는 가정을 갖고 있다면 탄탄한 스토리를 가지고 기획개발을 하는 제작사와 좀 더 친밀한 관계를 유지해서 제가 투자할 수 있는 작품으로 만들어내는 그런 노력도 같이 가는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 하나의 이야기가 영화나 드라마가 되기까지는 수많은 난관을 거쳐야 한다. 그 난관을 넘지 못하는 이야기는 빛도 보기 전에 사라지기 일쑤다. 이곳에선 이야기를 산업으로 키우는 의미 있는 첫걸음이 시작된 것이다. 영화 통증의 쇼케이스 현장. 정여운 씨! 자, 우리 정말 아름답습니다. 여운 씨도 오늘 찾아주신 관객 여러분께 간단히 인사의 말씀. 와주셔서 감사합니다. 통증의 정여원입니다. 네, 예. 자리에 앉아주시고. 레디! 액션! 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 나가면서 진짜예요? 오케이? 의시하고 이렇게만 돌아보지 말고 좀 더 안타깝게 봐야지. 좀 더 안타깝게. 신하게 보기 시작했는데 2번을 울었던 것 같아요. 통증을 느끼지 못하는 남자, 혈흔병을 가진 여자, 이 두 사람의 사랑 이야기. 오 년 전에 기획을 했던 이야기였고요. 좀 아픈 사랑 이야기를 해보고 싶었어요. 내가 아직 전부 다 풀지 못한 이야기를 어떻게 영화로 나올 것인지에 대한 궁금증이 누구보다도 더 많고. 통증은 만화가 강풀의 17장짜리 기획안에서 시작됐다. 만화라는 것이 글과 그림의 종합예술이지만 강풀은 이야기 쪽에 공을 들이는 작가 중 한 명이다. 저 같은 경우는 솔직히 작품이 10이라면요. 그전에 스토리를 저는 8로 보거든요. 결국은 이야기라고 생각을 해요. 모든 보여주는 것들이 결국은 이야기인데 그 이야기를 만드는 시간은 굉장히 길거든요. 그리고 오히려 연재를 할 때보다 이야기를 써내고 내가 내 이야기를 계속 펼쳐낼 때가 더 많이 힘든 것 같아요. 1년에 5개월은 웹툰 작업을 하는 생활도 올해로 10년. 10번째 작품을 연재 중이다. 기존 작품 9편 중 4편이 영화화돼 일명 콘텐츠의 제왕이라는 별명이 붙었을 정도다. 야, 나 아저씨 같냐? 아저씨는 왜 나한테 데이트 신청 안 해요? 나랑 데이트 한 번만 해주면 안 되냐? 착각하지 마. 기대하지도 말고. 상처 줄 거야. 나 때문에 자빠진 거 아니지?
자극적인 소재도 억지 설정도 없는 그의 작품이 콘텐츠 제작자들에게 블루칩으로 떠오르는 이유는 뭘까? 강풀 씨 만화는 항상 되게 도전하시는 것 같아요. 그래서 되게 다양한 소재들을 다루고 있고, 이를테면은 당신의 모든 순간 같은 경우는 그 미래에 존말한 지구에 살고 있는 사람들, 마지막 사람들의 일을 다루고 있거든요. 그러니까 굉장히 소재나 배경에도 자유롭고 구성력이나 스토리의 면에서도 굉장히 탄탄하신 것 같아요. 만화가가 된 이후 하루에 4시간 이상을 자본 적이 없다는 강풀. 이야기 창작자로서 그가 느끼는 고충은 무엇일까? 얼마나 이것을 콘텐츠를 만들어냈는데 콘텐츠라는 것은 만드는 것이 끝나는 게 아니거든요. 얼마나 잘 유통을 시키고 배급을 시키고 전파를 시키느냐의 문제인데 우리나라는 아직 그 부분이 약한 것 같아요. 제 생각에는. 이야기의 유통과 전파, 어쩌면 이 분야에서 세계 최고는 할리우드라고 해도 과언이 아닐 것이다. 이 거리에서 우리는 이야기가 어떻게 최종적으로 소비되는지 볼 수 있다. 사람들은 영화 속 인물들과 한 공간에 있다는 걸 즐긴다. 비록 그것이 가짜라는 걸 알지만 그건 중요하지 않다. 그리고 지속 가능한 이야기 산업의 방법을 이곳에서 확인할 수 있다. 부가가치를 높일 수 있는 스토리텔링을 창작한다는 건 좋은 콘텐츠를 만드는 것이기도 하지만 그거를 즐길 수 있게 해주는 나머지 부가적인 문화를 지속시킬 수 있는 것 같은 것도 굉장히 중요한 거죠. 황금알을 낳는 이야기는 불로장생하는 영물과 마찬가지다. 원천 이야기로 혹은 다른 콘텐츠로 한 시절을 보내고 그리고 이곳에 와서 사람들과 소통하며 생명을 이어간다. 그 속에서 우리는 끊임없이 이야기를 소비한다. 발이 크네요, 애기들이. 그렇다고 보면 앞으로 우리가 고민해야 될 건 사람들이 무엇을 어떻게 즐길 수 있게 할 것이냐. 그 중에서 재밌는 이야기, 훌륭한 이야기, 가치 있는 이야기는 아주 중요한 부분의 하나라는 겁니다. 이야기가 자원인 시대, 이야기 금맥을 찾기 위한 노력과 지원은 끊임없이 이어져야 할 것이다. 사람들을 행복하게 만드는 이야기, 사람들을 감동시키는 이야기, 그리고 사람들이 아낌없이 소비하는 이야기. 이야기는 불후의 자산이다.